नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आजिर ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ए ज्योतिष कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही पवित्र दोल पूर्णिमा तथा होली ठारू आपण मानकर जीवन संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। कारण मार्च मास 15 तारिख दिन अर्थात होली दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। यह व्यतीत 29 मार्च को शनि मध्य निजर राशि परिवर्तन करने पई जाउछंती। तेबे बंधु माने शनिदेव गोटिए राशि रे दीर्घ 2.5 वर्ष पर्यंत विराजमान करिथांती, जहाँकि दीर्घ 2.5 वर्ष परे 29 मार्च को शनि निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। कुंभ राशि रु बाहरी मीन राशि को गोचर करने को जाउछंती। तो यार प्रभाव रे निश्चिंत भाव रे आपणक जीवन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबो। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति सबकिछि उपरे यार प्रभाव पड़िबा को जाउछि। तेबे एथिरे दोल पूर्णिमा परे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबो, आपणक जीवन रे केउं सब बड़ घटना मान घटिबा को जाउछि, आजिर ई भिडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने भिडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी तुला राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण माने ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण निश्चय लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु सप्तम राशि हेउछि तुला राशि। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि एई दोल पूर्णिमा तथा होली परर समय रे। शनि एवं सूर्य आपणक कुंडलीर पंचम भाव रे विराजमान अछंती। तेबे एई 15 मार्च को सूर्य आपणकर षष्ठ भाव रे गोचर करिवे। शनि मध्य आपणकर 29 मार्च को आपणकर षष्ठ भाव को गोचर करिवे। बुध, शुक्र एवं राहु आपणक कुंडलीर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती एवं केतु आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने एही दोल पूर्णिमा तथा होली परे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो सर्वप्रथमे से विषय रे जानिबा। कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र देव, जे कि आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती। मात्र शुक्र सेठारे उच्च स्थिति रे अछंती। मात्र शुक्रंक सहित जो प्रमुख ग्रह माने भल स्थिति रे विराजमान अछंती, मात्र गुरु टिके दुर्बल स्थिति रे अछंती। सेथि पई आपण आपणकर खाद्य पानीय उपरे टिके विशेष ध्यान देबार अछि, निजको जत्नवान हेबार अछि। कारण आपणकर मोटापण बढ़िला बड़ी समस्या देखा देई पारे। जेहेतु गुरु हेउचंती चर्बीर कारक ग्रह, तेणु आपण हेल्दी फूड खांतु। फास्ट फूड, जंक फूड ठारू आपण जेते पारंतु अवॉइड करंतु। एवं जेउ मानकर मधुमेह रोग अछि से माने निजर खाद्यपेय उपरे विशेष ध्यान रखंतु। जेते बेले आपण विशेष करी बाहर को यात्रा करूछंती तो सेते बेले आपण बाहर खाद्य को अवॉइड करंतु। यह व्यतीत आपण योग, व्यायाम एवं प्राणायाम इत्यादि करंतु। यह व्यतीत कौनसी भी गंभीर समस्या आपणकर स्वास्थ्य रे देखा जाउ नाही। एबे आसंतु जानि नेबा शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिछि एही दोल पूर्णिमा तथा होली परर समय। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शनि। शनि आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती। मात्र 29 मार्च को शनि आपणकर षष्ठ भाव को गोचर करिवे। एपरि शनिंकर षष्ठ भाव रे गोचर शुभ बोली माना जाई थाए। मात्र शनि जेहेतु आपणकर पंचम भावर अधिपति अटंती एवं पंचम भावर अधिपति होई षष्ठ भाव रे गोचर करिवे,
ତ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍ କେବଳ ପାଠପଢ଼ାରେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଯେତେ ପାରିବେ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନକୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଷ୍ଟେବୁଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୋଳଯାତ୍ରା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ପାଠପଢ଼ାରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ହୋଲି ବା ଦୋଳଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଶନି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ୍ ବନୁଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଶନି ଯେହେତୁ ସ୍ୱଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ହୋଲି ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ତଥା ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ତଥା ତ୍ରିକୋଣରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଥିଲା ସେସବୁର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହି ବୁଧ ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ନୀଚତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କିଣାବିକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଯାନବାହନ ବା କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ଆପଣ ଯଦି 15 ମଇ ପରେ କରନ୍ତି ତ ସେସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ 15 ମଇକୁ ଗୁରୁ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ହୋଲି ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ।
ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ବହୁତ ଖାସ୍ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଏକତ୍ର ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ତେବେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ମୋଡି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ନ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାବିଚିନ୍ତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ତ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର 70 ରୁ 80% ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ମାତ୍ର ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟାପାରରେ କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ତେବେ ବୁଧ ଯେହେତୁ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ କାହା ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବ୍ୟାପାର ଆପଣଙ୍କର 70 ରୁ 80% ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।